کہ میں نے پہلے بھی 2 سال عالم کا کورس کیا ہوا ہے دراست دینیہ، تاریخی حوالہ جات کے تھرو مفتی صاحب جو سمجھاتے ہیں اس سے مجھے جو تفسیر کا جو ایک نیا رخ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہے، اس سے بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں حل ہوئے ہیں، سفر ہے طالب علم کے طور پہ، اس میں مجھے پاسبان اسلامک سینٹر سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مدد ملی ہے۔ خود بھی دین سیکھنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ جی السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر فہد رنداوا صاحب، تو میں چاہوں گا کہ یہ اپنا تعارف خود اپنی زبانی کروائیں۔ السلام علیکم، میرا نام انجینئر فہد رنداوا ہے اور میں ایز اے لیکچرر جو ہے رفا کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی فیصل آباد، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں پچھلے تقریباً 10 سال سے جہاں پہ میں سروس کر رہا ہوں، اور میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ MS الیکٹریکل انجینئرنگ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، آج ہم حاضر ہوئے ہیں قرآن کلاس کے حوالے سے، جو کہ جامع مسجد پاسبان حرم میں ہوتی ہے پاسبان اسلامک سینٹر کی طرف سے۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کتنی دیر سے اس کلاس کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور کتنا عرصہ آپ نے اس میں گزارا ہے، اور آپ کے اوور آل کیا تجربہ ہے، اور تھوڑا سا انٹرویو دے دیں قرآن کلاس کا، اس کے بعد اپنا تجربہ بھی بیان کر دیں۔ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کے ساتھ جو ہے نا وابستہ، اور 2020 میں نے جو لیول 2 تھا اس سے میں نے جوائن کیا تھا پاسبان اسلامک سینٹر، اور اب الحمدللہ لیول 15 جو ہے نا وہ آ گیا، تو مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں پاسبان اسلامک سینٹر کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو تفسیر سمجھنے میں کوئی کبھی مشکل تو نہیں آئی، اور مفتی صاحب کے سمجھانے کا، بیان کرنے کا، درس دینے کا انداز کیسا لگتا ہے؟ مفتی صاحب کا جو انداز ہے ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہے، ان کا جو عبور ہے ماشاءاللہ ان کا تفسیر پہ، اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے پہلے بھی 2 سال عالم کا کورس کیا ہوا ہے دراست دینیہ، اور جو مجھے کوئی مشکلات تھیں، کوئی جو ہے نا کہہ لیں ابہام تھے یا کوئی پیچیدگیاں تھیں تفسیر سمجھنے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تفسیر کے جو پہلو میں نے پہلے نہیں سمجھے تھے، تو وہ مفتی صاحب کی جو ہے نا بہت اچھے اور سیاق و سباق، اور آپ یہ کہہ لیں کہ تاریخی حوالہ جات کے تھرو مفتی صاحب جو سمجھاتے ہیں، اس سے مجھے جو تفسیر کا جو ایک نیا رخ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہے، اور میرا جو تفسیر کا جو ایک تجزیہ ہے اور تفسیر کا جو سفر ہے طالب علم کے طور پہ، اس میں مجھے پاسبان اسلامک سینٹر سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مدد ملی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو زندگی میں اس کورس کو جوائن کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی کے مسائل ہیں، جو پریکٹیکل عملی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اس میں بڑی مدد ملی ہے۔ مطلب زندگی کے میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حلال حرام کے مسائل ہیں، اور جو فروعی مسائل ہیں، اور بہت سے ایسے جو ہے نا فتنے ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ان کا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو ان فتنوں کو سمجھنے میں اور ان کا مقابلہ کرنے میں، اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی کے مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے پاسبان اسلامک سینٹر کا ادارہ بھی، اور خصوصاً مفتی سید مجیب الرحمان شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے، اور یہ قرآن کورس جو ہے، علم دین کورس جو ہے، اس سے بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں حل ہوئے ہیں، اور بہت سے پہلوؤں میں میں خود بھی رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور میرے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں، وہ بھی سمجھ لیں اس ادارے سے آپ کہہ لیں کہ وابستگی کی وجہ سے ان کے بھی بہت سے مسائل جو ہے نا میں کچھ تو جو مجھے علم ہے وہ میں خود ان کو بتاتا ہوں، اور نہیں تو باقی میں پھر مفتی صاحب سے مشورہ کر کے، اور جو تفسیر ہم روزمرہ پڑھتے ہیں اس کی روشنی میں بہت سے مسائل جو ہے دوسروں کا بھی حل کرنے میں بڑا اس میں جو ہے نا مجھے مدد ملی ہے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا اسی کے ساتھ کا ہم ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی عملی زندگی میں کیا چینجز فیل ہوئی ہیں اس کے بعد؟ عملی زندگی میں جو سب سے جو بہتر تبدیلی آئی، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی ہے، وہ سنت پہ عمل ہے، کہ سنت پہ عمل جو ہے نا 100% جو عمل کرنے کی ایک کوشش ہے، وہ اس میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے۔
पहले ये झिझक होती है खसूसी तौर पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा हैं या मैं खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मेरी कह लें किसी हद तक जो है ना पासबान इस्लामिक सेंटर की वजह से और मुफ्ती सैयद मुजीबुर रहमान शाह साहब की शख्सियत की वजह से बिल वास्ता भी और बिला वास्ता भी शख्सियत में 100% तब्दीली आई है। और सुन्नत पे अमल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो भी हमें पढ़ाई गई है यहाँ पे, तो उसके जो मुख्तलिफ पहलू जब जिस तरह से उन्होंने समझाए हैं हमें अमली तौर पर समझाए गए हैं इस तरह पासबान इस्लामिक सेंटर में, तो उससे मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे ये कह लें कि मैंने 100% अपने आप को ढाला है इस्लाम के मुताबिक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। तो वो अगर मैं ये कहूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है, किरदार है, वो हमारे इस इदारे पासबान इस्लामिक सेंटर और मुफ्ती सैयद मुजीबुर रहमान शाह साहब का है। और इनका जो आपका पासबान इस्लामिक सेंटर का जो अमला है, जो हमारे जितने भी मुआमनीन हैं और जितने भी लोग साथ शामिल हैं, उनका भी बड़ा इसमें किरदार है। सही। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो टाइम ड्यूरेशन है हमारी क्लास की, तो ये सही है हर किसी के लिए, ऑडियंस के लिए कोई इसमें इशू तो नहीं है? नहीं, ये जो दुरानिया है, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये बहुत मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल को और हमें दीन सीखने की ज़रूरत है, उसमें तो ये टाइम बल्कि कम है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन हम 2 या 2.5 घंटे लगा लेंगे तो हम उतना दीन का इल्म नहीं हासिल कर सकते जितना हमें हासिल करना चाहिए। लेकिन इतने से टाइम में भी हमारे जो उस्ताद हैं और हमारा जो पासबान इस्लामिक सेंटर का जो स्टाफ है वो ऐसे ज़बरदस्त जो अरेंजमेंट करता है, इंतज़ामात करते हैं, और मुफ्ती साहब जो है माशाल्लाह इतनी जामे तौर पे वो चीज़ों को समझा देते हैं कि मेरा ख्याल है कि इतने से टाइम में भी ये चीज़ों का अहाता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इस थोड़े से टाइम में भी हम जैसे जो है ना नाकस लोगों को दीन का इल्म सीखने वाला और किसी हद तक सिखाने वाला बना दिया है। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत सही है और बहुत मुनासिब है। इसमें कोई थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए तो कोई इसमें मजायका नहीं, लेकिन इसमें अगर कोई ये कहे कि ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो यानी चीज़ जो है ना वो बेहतर है कि इतना का टाइम कम से कम जो है ना ज़रूरी होता है दीन सीखने के लिए। इसी टाइम को देखते हुए अगर हम बाकी ऑडियंस को इन्वाइट करते हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आप इतना अर्सा आपने जो है ज्वाइन की रखा है, तो लोगों को क्या रिकमेंडेशन आप रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे कुरान क्लास के लिए आएँ और इसको ज्वाइन करें? मैं लोगों को एक ही बात कहूँगा कि ये इदारा, इस इदारे के जितना भी जो भी एनवायरनमेंट है और इस इदारे में खुसूसी तौर पे जो उस्ताद हमें मिले, मुदर्रिस मिले हैं, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और सबसे अहम जो चीज़ है कि हर शोबे के लोगों का दीन सीखना और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ये लाजमी है, ये फ़र्ज़ है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी आगे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे हमारे लिए फितने बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमें ज़िंदगी में कदम कदम पे अगर हम अपना अकीदा और अपनी जो है ना मुआमलात इस्लाम के मुताबिक रखना चाहते हैं तो हमें कदम कदम पे हमें कुरान और सुन्नत की रहनुमाई की ज़रूरत है। और वो रहनुमाई हम उस वक्त ही हासिल कर सकते हैं जब हमारे पास भी दीन की कोई समझ बूझ होगी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर शोबे के जो लोग हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है हफ्ते में एक दिन सिर्फ 2 या 2.5 घंटे निकालना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर शोबे के लोग, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हैं, हर बंदे को जो है ना इस कोर्स में शामिल होना चाहिए। और ये एक बहुत ही समझ लें, एक कह लें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है हम लोगों के लिए कि हमें इतने अच्छे उस्ताद मिले हैं जो हमें अपना वक़्त निकाल के बग़ैर किसी मुआवजे के और बड़े पुरसकून माहौल के अंदर बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़े वक़ार के साथ हमें दीन सीखने का मौका मिल रहा है। तो हमें इस मौके को जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों को कुरान और सुन्नत सीखने के लिए ये जो हमें एक अल्लाह ताला ने एक समझ लें प्लेटफॉर्म दिया है, एक मौका दिया है, इसको हमें हासिल करना चाहिए और ख़ुद भी दीन सीखना चाहिए, अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके आना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो ख़वातीन के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं हम उनको भी लेके आएँ, और जो नौजवान हैं खुसूसी तौर पर नौजवानों को जो है ना दीन सीख जो इस कोर्स के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो है ना अमली ज़िंदगी में उनके सामने बहुत से चैलेंजेस होंगे और बहुत सारे फितने हैं जिनका मुकाबला दीन सीखे बगैर हम नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया। इसी में मैं पॉइंट ऐड करता जाऊं कि इसी तरह हमने लाइव सेशन का भी आगाज़ किया हुआ है। तो वो ये है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो आप हर जगह पे बैठकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हफ्ते के दिन आपको लिंक आता है, उसी से आप क्लास ज्वाइन करते हैं और देन आप लाइव बैठे ऑनलाइन ही अपना दुनिया में कहीं भी आप वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।